सत की संगत करनी होवे तां किसे पूरे सतगुर की लोड़ पैंदी है ते भाल विच निकलना पैंदा है। जिवें सतसंगत कैसी जाने जिते एको नाम बखानी है। एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बजाए जियो। सतगुर बाज न पाया सब मोही माया जाल जियो। सतगुर को बल जाइए जित मिलिया परम गत पाइए। सुर नर मुंजन लोचदे सो सतगुर दिया बजाए जियो। सतगुर दी शरण पैण तो बना किसी नूं प्रभु दा नाम नहीं मिलिया, क्योंकि सारी सृष्टि माया जाल विच फसी हुई है। कूड़ राजा कूड़ परजा कूड़ सब संसारे, ये सब कूड़ है। इसलिए नानक जी बार बार जगत में पशु ऐलान करते। सतगुरु तो कुर्बान जाना चाहिए, क्योंकि सतगुर ने मिलिया ही सब तो उच्ची आत्मक अवस्था हासिल करी दी है। जिस नाम पदार्थ में देवते मनुख मोहन धारी लोग तरसते आ रहे हैं, वो पदार्थ सतगुर ने समझा दिता है। किहो जे इकट्ठ नूं सतसंगत समझना चाहिए है। सतसंग तो सिर्फ परमात्मा नाम सलाया जाता है। सतगुर ने गल समझा दी है। सतसंगत विच सिर्फ परमात्मा का नाम जपना हुक्म है। किवें जिन्हां भाणे का रस आया तिन विचों आह भरम चुकाया। नानक सतगुरु ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए जियो। सतगुरु मिलिया फल पाया जिन विचों अकरण चुकाया। दुर्मुख का दुख काटिया भाग बैठा मस्तकाए जियो। किवें सुख सेवा अंदर रखिए अपनी नदर करे नस्तार जियो। सतगुरु मिलिया जानिए जित मिलिया नाम बखाणिए। सतगुरु बाज ना पाया सब तकी कर्म कमाए जियो। और सतगुरु बिटो कमाया जिन भुला मार्ग पाया। नदर करे जे अपनी ता आपे लै रलाए जियो। हमरी जात पात गुर सतगुरु हम बेचो सिर गुर के। जन नानक नाम परयो गुर चेला गुर राखो लाज जन के। गुरु दी मत ही मेरी जात है, सतगुरु ही मेरी इज्जत है। मैं अपना सिर सतगुरु के पास बेच देता है। दास नानक जी आखदे हन सतगुरु मेरा नाम गुरु का सिख पै गया है। हुण तू अपने सेवक की इज्जत रख, हरनाम की दात बख्शी रख। मैं अपने सतगुरु तो कुर्बान जांदा जिते मैनूं भटकणा विच कुराहे पे हुए नूं सतगुरु ने सही जीवन राह दे धर्म मार्ग ते पाया है। सतगुरु अपनी मेहर की निगाह करे तो वह आप भी अपने चरणों में जोड़ लैंदा है। सतगुरु मिलिया ही इस जीवन की सही जांच समझ विच आउंदी है। भैड़ी मत का नाश हुंदा है। सतगुरु दे संग मधु मक्खियां वांग रल जाओ। सिख लो उन्हां दी संग ते फिर कदे चिंता कोई गम कोई भै देवण वाला नहीं होएगा। फिर कोई तुहाडे शहद का छत्ता नहीं छेड़ेगा। तुसीं कदे भी मधुमक्खियां नूं ना छेड़ना। उत्थे नूर छुपिया होया है। जिथे अंतम समाप्ति है इत्थे एक दी ही महारनी सिखाई जाती है, एक दी ही सोझी करवाई जाती है। जो सदा है जो आदि जगत तो निरंतर सच जारी सतगुर की पीढ़ी दर पीढ़ी यही मत चली आ रही है। सतगुर की पीढ़ी दर पीढ़ी यही मत चली आ रही है। जिवें बसंत महला पहला दर्शन की प्यास जिस नर होए एक तराचे पर हर दोए। दूर दर्द मत अमृत खाए गुरमुख बूझे एक समाए। तेरे दर्शन को केती बिल लाए बिरला को चीन्स गुर शब्द मिलाए। कहाओ वेद बखान कहे एक कहिए ओ बेअंत अंत के नहिए। एको करता जिन जग किया बाज कला तर गगन तरिया। एको ज्ञान ध्यान तन वाणी एक नरालम अकथ कहानी। एको शब्द सच्चा निशान पूरे गुर ते जाने जान। एको धर्म दृढ़ सच कोई गुरमत पूरा जुग जुग होई। एहनत राता एक लिवतार और गुरमुख पावे अलाखा पार। एको तख्त एको पातशाह सर्वी थाई बेप्रवाह। जिसका किया त्रिभुवनसार ओ अगम अगोचर एक अंकार। एका मूर्त साचा नाव तथे निबड़े सच न्याव। साची करनी पत परवान साची दरगाह पावे मान। एका भगत एका है पाओ बिन पै भगति आवो जाओ। गुर ते समझ रहे मेहमान हर रस राता जन परवान। ईद उत देखो सहजे रावो तुझ बिन ठाकर किसी न पावो। नानक हम में शब्द चलाया सतगुर सच्चा दर्श दिखाया। हे बेअंत प्रभु तेरी लुकाई दर्शन करने वास्ते बहुत तरले रहिंदी है, पर कोई बिरला मनुख सतगुर के शब्द विच जुड़ के तेरे रूप नूं पछाणदा है। जिस मनुख नूं परमात्मा के दर्शन की तांग हुंदी है प्रभु तो मना किसी होर आसरे की झाक छड्ड के एक परमात्मा के नाम विच ही मस्त रहिंदा है। जिवें दुध रड़ के मुड़ मुड़ मदानी हिला के मुखड़ कढ़ीदा तिवें मनुख मुड़ मुड़ सिमर के आत्मक जीवन देने वाला नाम रस चखदा है।
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਆਦਿਕ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਜਗਤ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਸਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਐਸਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਕੱਥ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਤਸਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਇਸ ਜੀਵਨ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਮਤਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਕੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸਾਰਾ ਜਗ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਤਿੰਨ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਥਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ। ਹੀ ਨਾਨਕ ਆਖ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਲਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਤਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਉੱਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੇਦ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਵੇਦ ਦੀ ਨਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਐਸਾ ਸਮਝਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸੋਝੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਦ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕੇਵਲ ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਆਦੀ ਜੋ ਇੱਕੋ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰਾਲਮ ਅਰਥ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਚੁਣਾਵ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਵੇਦ ਜਿਵ ਪਨੇ ਦਸਤ ਅਸਤ ਖਸਤ ਸਰਵਣ ਸੁਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧਨੇ। ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਨਾਲ ਚਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ 18 ਪਣਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਗਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਸਿਦ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਆਸਤ ਦਸਾਸਿਦ ਸਭ ਉਪਰ ਸਾਧ ਭਲੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਧੁਰ ਜਨ ਵਾਂਛੇ ਉਪਰ ਉਦਰੈ ਲਾਗ ਭਲੇ। ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਕਸ਼, ਇਹ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤ ਜਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ, ਉੱਪਰ ਹਨ। ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨਿਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸਾਧੂ ਜਨ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਸਨਾ ਭਾਖੀ, ਜਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਨਸਤਰੀਏ, ਹੋਰ ਦੁਤੀਆ ਵਿਰਥੀ ਸਾਖੀ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਜਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਸਲੀਤ ਲੱਭੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਹਰੇਕ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਭ ਰਾਸਤੇ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਜਾਣੇ ਵੇਦ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਭੇਦ, ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ। ਸ਼ੰਕਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਭੇਵ, ਖੋਜਤ ਖਾਰੇ ਦੇਵ, ਦੇਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਮਰਮ, ਸਭ ਉਪਰ ਅਲਖ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਪੇਖੀ ਆਖੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸੁਣ। ਸੰਤ ਜਨ ਉਹ ਕੁਝ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁੰਨ ਜਾਂ ਪਾਪ ਦਾ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋਧ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ ਭਗਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੂਰੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅਵਰ ਸਗਲ ਵਿਦ ਪੂਰੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸੋਝੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤ ਹਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤ ਠਾਂਡੀ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰ ਸਾਧ ਜਨ ਖੋਜਿਤ ਖਾਡੀ। ਦੇਖ ਰਹਾਓ ਸ਼ਿਵ ਬ੍ਰੰਚ ਔਰ ਇੰਦਰ ਲੋਕਤਾ ਮੈਂ ਜਲ ਤੋਂ ਫਿਰਿਆ, ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਭੈ ਸੀਤ ਦੁਖ ਦਰ ਭ੍ਰਮ ਹਰਿਆ। ਜੋ ਤਰਿਓ ਨਵ ਤਨ ਪ੍ਰਾਤਨ ਭਗਤ ਭਾਏ ਹਰ ਦੇਵਾ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੈਨਾਂਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲੇ ਸੰਤ ਜਨ ਸੇਵਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਗਤ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਵ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੰਤ ਜਨ ਕੌਣ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ 1200 ਅੰਕ 1219 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ। 10 ਅੰਕ ਤੇ 1207 ਅੰਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਵਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਢੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧੂਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣ ਲਵੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਭਗਤੀ, ਇੱਕੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਧਿਆਨ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਭਲੇ ਅਸਵਾਰਾ, ਵੇਦ ਦੇਵਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ। ਕਿਉਂ ਵੇਦ ਦੇਵਤੇ ਨਿਆਰੇ ਨੇ? ਵੇਦ ਭਰੋਸੇ ਪਾਂਡੇ ਡੂਬ ਮਰੇ, ਰਾਮ ਨਾ ਬੋਲੇ ਪਾਂਡੇ ਦੋਜਕ ਪਰੇ। ਅਧਿਆਤਮ ਰੂਹਾਨੀਆਂ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਜੈਨੀ ਨਾਲ, ਜੋਗੀ ਨਾਥ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਪੰਡ ਪੋਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਂਗ ਵੇਦ ਪੂਜਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਕੇਵਲ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖਦਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਜੋ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਜਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਵਾਲਾ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਸੋ ਭਗਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਰਥ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਜੰਤਰਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੁਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਭਗਤ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਨੌ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਠਾਕਰ ਸਿਓ, ਅੰਦਨ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੀ, ਮੁਕਤ ਭੈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੀ। ਹਮ ਥਾਰੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਜਗ ਤੁਮਾਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਤੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਨਰੰਜਨ ਪਾਇਆ, ਬਹੁ ਨ ਭੌਜਲ ਫੇਰਾ। ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜੋ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਧਨ ਦੀ ਕਦਰ ਸਮਝ। ਸੰਤ ਸਭਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ, ਸਾਰੇ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ? ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਤ੍ਰਿਗ ਵਾਇਸ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋ ਵੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੇਜੇ ਸਕਤਾ, ਦੁਰਮਤ ਆਵਣ ਜਾਣ, ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ।
मन रे हमें छोड़ गमान, हर गुरु सर्व सेव तू पावे दरगाह मां। किमें सब सुख हर रस भोगने